second session of FDF program, Art of Framing Questions Applying Bloom's Taxonomy. I am greatly honored to welcome you all to the Faculty Development Program. First of all, let me thank our distinguished resource person, Dr. Rosama Philip, for giving us such a sincere and genuine presentation in the morning. We all got an opportunity to develop an insight to this topic of framing questions. You really enlightened us, ma'am, by sharing your knowledge and experience. Now, on behalf of IQAC Sri Shankara College Kaladi, UGC MHRD Stride, Mahatma Gandhi University, and myself personally, I welcome all the participants to the program. I wholeheartedly welcome our resource person, Dr. Rosama Philip, once again to this session. Please, ma'am. Thank you. Good afternoon, dear participants. Anyway, this afternoon is not a very pleasant time for learning about outcomes or taxonomy or thinking about question paper, but still, as participants of this workshop, let us try to make it a pleasurable experience through our cordial and collective interactions. And now we go to some basic principles. Am I audible? Yes, madam. Yes, ma'am. Now let us go to some basic principles related to OBE, since UGC insisted us to frame all our curriculum and all our courses or programs all according to the outcome-based education. Now, we have already discussed some of the important problems related to our question papers, and more than that, almost all different phases of our education has its own deficiencies or its own problems that is to be identified as teachers of higher education institutions. The rigidly structured curriculum process is formed and disseminated without any participation of the stakeholders. We don't take the feedback of the students or feedback of the teachers, even the teachers who are handling the subject, while we renew a curriculum or reframe a curriculum. So the most important stakeholders have no roles in the decision-making process regarding the curriculum framework. BSc curriculum revise ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ BA പുതിയ ചില കോഴ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നോളം നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓൾറെഡി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കമ്മിറ്റികൾ അവർ ചില തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലതൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ടന്റ് ആക്കി വെക്കും, ചിലതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റും. കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു. ചില സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ, ഇത് എഴുതി വെച്ചതാരാ, ആ ആള് ഈ സിലബസ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ആ ആളെ കൊണ്ടൊന്ന് എടുപ്പിക്കായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ തന്നെ അതിശയിച്ചു എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ people who have prominent role in the educational process, teaching learning process, have no role in the structured curriculum, which is framed as very rigid. നമുക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല. കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കരിക്കുലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? Do you have a confidence that this particular syllabus, particular program will help you to live successfully? ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ വരുന്ന കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്താണ്, എത്ര ഉണ്ട് ഗ്രേഡ്, എത്ര ഉണ്ട് മാർക്ക്, എന്താ അടുത്ത പരിപാടി അല്ലേ? We never try to get a feedback related to the existing curriculum from the most important stakeholders. നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. അപ്പം faculty members and students are the most important persons related to the curriculum. Curriculum framers ഒരിക്കലും പക്ഷെ നമ്മളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറില്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൽ ഇടപെടാറില്ല. വളരെ ചുരുങ്ങിയ അവസരത്തിലൊക്കെ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് നൗ സിൻസ് വി use this digital mode for recording the responses or the opinion related to different framework, different divisions like that.
അപ്പൊ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ വല്ലതും ചെയ്യുന്നൊരു അപ്പുറത്തേക്ക് we have no involvement in that. So how to make this rigidly structured curriculum in a very democratic and flexible manner? Then we know the importance that we give to the academic aspect of the courses, and there is no scope for developing the skills of students. So when we come to these times, we know most important challenge that we face is a student community or the society or the graduates who have no skills in the various fields where they are engaged. But all industrial or educational, academic, or all fields require people with multiple skills. ഏത് രംഗത്തും ഇപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ വ്യത്യസ്ത റോളുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ they will be selected. ഇനിയിപ്പോ വരും കാലങ്ങളിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ്. That doesn't measure or that doesn't evaluate the marks in the degree certificate. So of course all employers will seek for people who have appropriate skills, no doubt. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയ ഒരു കുട്ടി MSc BEd ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു CBSE സ്കൂളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് we know nowadays the massive dropout of students from not dropouts, they are leaving from CBSE schools to government schools, because without attending the direct face-to-face class they have to pay big amount of money as fees. അതുകൊണ്ട് എന്താ നല്ലത്, ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ ഒരു ചേഞ്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു CBSE അതുപോലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഫീസ് പേ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കുറച്ചധികം പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് CBSE സ്കൂളുകളിൽ ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നു. അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ള അധ്യാപകരെ കൊണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ എത്തിയ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ സബ്ജക്ട്? ഷീ സെഡ് ഇറ്റ്സ് മൈ സബ്ജക്ട് ഇസ് ബോട്ടണി. ദെൻ വാട്ട് ആർ യുവർ skills in different fields? Or if you are assigned to teach other subjects in classrooms, what subjects would you teach? ഈ ബോട്ടണി മാത്രം പോരാ, മറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് കൂടെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വിഷയം പഠിപ്പിക്കും? അപ്പോ നമ്മള് ഒരു ടീച്ചറിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാം? അധിക റിസോഴ്സസ് അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ കുട്ടി ട്യൂഷനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നുകൊണ്ട് കുട്ടി പറഞ്ഞു, I can handle any subjects up to 6th or 7th standard. Okay, next question. What are your major talents? എന്തൊക്കെ talents? She says, I can dance, I can sing very well. I'm a sports person. I got admission for MSc, for BEd, all in sports quota. So I can give coaching for students related to sports activities. So dance, music, sports, idella enikku ariyamnu kutti paranju kayinappo they are highly pleased in selecting that particular person as a teacher of that institution, because this single person can do a lot of contributions in the different fields of the school. So multi-skilled individuals are highly essential nowadays. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ആഫ്റ്റർ 5 or 6 years, most of the graduation courses will be multidisciplinary. One who takes mathematics as the main subject will have the option to take sociology as the sub. Now we think about statistics. അല്ലെ ഫിസിക്സ് സബ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അല്ല, വരും കാലങ്ങളിൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്താണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? മാത്തമാറ്റിക്സ് മെയിൻ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് ഇത്തിരി സോഷ്യോളജി പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ സബ്സ് വിൽ ബി, അല്ലെങ്കിൽ കോർ കോഴ്സുകളിൽ ഒരെണ്ണം സോഷ്യോളജി ആയിരിക്കും. സോഷ്യോളജി മെയിൻ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് സയൻസ് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നേരത്തെ, ഇപ്പൊ അറിയത്തില്ല, സോ ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കോർ കോഴ്സ് വിൽ ബി ഫ്രം ഫിസിക്സ്. So see the different roles of the teacher in the coming educational sphere, where we have to develop an integrated knowledge of different fields. So that requires different skills too. So now we have no skill training in the higher education institutions. And we know the
present curriculum is inflexible and prescriptive. It is prescribed, written, formulated by somebody else, and we are asked to, we are directed to transact it, disseminate it. At present time, the competition among the learners is for attaining the marks. We always argue for collaborative learning, teamwork, and life skills among the students, but at the same time, whatever the teaching learning process focuses upon directly implies excessive competition among the students. And there is a big gap between education and training for a career. What is happening in the classroom, the activities taking place in the classroom, the assessment procedure, all these things have no direct link with the training requirement for a career. This is not related to a career. We will try to transact the syllabus of the curriculum in the allotted time. We'll conduct different examinations, but what training we provide them for, equipping them for a career. Sometimes, once in a while, we'll arrange a career development seminar like that. Or many of our colleges have HRD departments, and on the basis of the HRD departments, we will arrange some classes like attending a seminar, how to attend an interview. We will conduct seminars for that. So the gap still exists. We emphasize differentiation in the form of broad variety of subjects. Because nowadays we know the gap between different subjects, the classrooms, the science stream students have no contacts with the language students, and humanities students are in another stream. And why differentiation in between different subjects, and we don't have any platform to link or integrate the different subjects in a harmonious way for the students' well-being. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ഡിസിപ്ലിൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് we give importance to teacher-centered classroom approaches, where we believe that as the authority, we can teach well, we can transact the content, we can do the teaching learning activities effectively in the classroom. And more than that, we don't have adequate time to ensure the participation of the students, because we have a crowded syllabus with us, and we have no time while this semester system has come. So that's an important challenge before us. Now, the content-based curriculum is the most important curriculum that now we handle. This is content-based curriculum, and it is supposed to handle the curriculum by the teacher. Teacher will instruct, and the role of the learner is to memorize whatever things the teacher communicate in the classroom. The memorization skill of the learner is to be enhanced through different activities. That is one of the most important aim of our classroom or content-based curriculum, because we give importance to the content. And when we give importance to the content, that content should be memorized by the students. Then we have no opportunity, or we have no time for incorporating collaborative activities in the classroom and promoting group learning in our classroom. Objectives, activities, and assessments. What are the objectives of my teaching? Do I select appropriate activities for achieving those objectives? What is my assessment procedure? Whether it is to assess, to check whether those objectives have been achieved. So if I make an assessment related to these three aspects, I start from objective, I pre-decide certain objectives before I go to school, go to my class. While interacting with the curriculum, I set certain objectives based on the curricular objectives, and I try to plan certain activities related to that objectives. And if I assess whether the students have achieved those objectives, then we say that the curriculum is in the proper alignment. But we know that the assessment is something different from the classroom activities. The objectives and the classroom activities have no relationship between each other. So this improper alignment is one of the most important problems that we face.
we know that there are different types of programs in our institutions to develop soft skills, to develop life skills like that. Why? Because we teachers are unable to incorporate the soft skill or the life skills through our own disciplines. സ്വന്തം വിഷയങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കണം. We have to display empathy in our life. We have to demonstrate cooperation in our activities. ഒന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തും ഒരു സെമിനാർ നടത്തിയും പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ. Each class is an opportunity for us to demonstrate these all soft skills and life skills. ഓരോ ക്ലാസ് മുറിയിലും നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർവെൻഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൂടെ we have the opportunity that all these skills can be developed. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് ഗ്രാജുവേഷനിലൂടെ അല്ലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും ലൈഫ് സ്കിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ. നമുക്കങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്കുള്ള ഡിഗ്രികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഗ്രികളുണ്ടല്ലോ. UGയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലൈഫ് സ്കിൽസും സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് എത്രമാത്രം ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ട്, എത്രമാത്രം സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ട്, കഴിയുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്? The education that we attain that doesn't help a person to solve the life-related issues, or the education has no way related to the happiness of life. അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി അല്ലേ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച്? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാം പ്ലീസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിപ്പോകും. What is the relationship between education and the happiness of a person? Is it directly proportionate, or is there any inverse relationship? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? In my opinion, there is no relationship with that. Yes. സാറിന്റെ പേര്? ഹരികൃഷ്ണൻ. എന്താണ് കേട്ടില്ല സാറേ? ഹരികൃഷ്ണൻ. ഹരികൃഷ്ണൻ സാർ. ഓക്കെ. സാറിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? Actually, won't it depend upon the objective of that person, the aim of that person? There might not be, anyway, I don't think there is a negative relationship. Maybe it's independent or having a slight positive relationship. Okay. Teacher, വളരെ statistically statistics ആണ് teacher. Very good. അതുകൊണ്ട് എത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞുണ്ട്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്. There is no negative relationship but slight positive relationship. Very good interpretation. Yes sir, anything? Yeah, I think that it should be directly correlated with what if a student is learning a particular subject, he should be learning it because that student likes that subject and he or she wants to make a livelihood based on that subject. So I think it should be a direct relationship to that subject. If a person does not like a subject, there is no point in learning that subject, is what I think. So foreign universities il pala courses programs നടത്തുന്നത് അതിന്റെ പേരിടുന്നത് തന്നെ pursuit of happiness course എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ്, ഫിലോസഫി, മാത്തമാറ്റിക്സ് പല കോഴ്സസും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആളെ വ്യക്തിനെ ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട്, സോഷ്യലി റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഗോ ഓൺ യുവർ ഓൺ വേ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. Yes, I agree with you, sir. Your name, please. My name is Justin. Justin. Yes. Yes. Okay. Sir, പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. There should be a relationship. There should be a high positive relationship. നമ്മുടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് there should be a high positive relationship. അത് നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹരിസാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സംടൈംസ് ദർ ഇസ് സീറോ റിലേഷൻഷിപ്പ്, സംടൈംസ് ദർ ഇസ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. വലിയ പണ്ഡിതരെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പണ്ഡിതരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ.
നമ്മൾ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം അന്യന്റെ സന്തോഷത്തെ എത്രമാത്രം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്വയം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞാനാണോ എൻ്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകയെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളില്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്നെയാണ്. അപ്പോ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി തന്ത്രപരമായി മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്, അല്ലെ? ചുമ്മാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കയ്യിലുള്ളവരെന്ന് പറയാം. അതിനെയൊന്നും ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യത എന്നോ പറയും. യോഗ്യത എന്ന് വേണേൽ പറയാം, പക്ഷെ അർഹതയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതൊന്നും ഒരു അർഹതയല്ല. സത്യത്തില് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എത്ര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്. അവരെന്തിനാ പഠിച്ചത്, എന്തിനാ ഒരു വലിയ വലിയ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല, എന്തിനാ ഇവരെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ കസേരയിൽ കയറിയുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ ഭാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കുകയും കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കും ഇല്ല സന്തോഷിക്കാൻ, അതല്ല ജീവിതം. നമുക്കത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊക്കെ എന്തോന്നിരിക്കുന്നു വലിയ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാൻ ഇല്ല. പിന്നെ ആകെപ്പാടെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഓരോ കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളിൽ പങ്കിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഈ വലിയ പണ്ഡിതർക്ക്. എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചിലരെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, അയ്യോ കഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഒരു നമ്മൾ ഈ പറയുന്നല്ലോ, that's why the new education policy aims at happiness curriculum. The curriculum should provide happy, pleasurable experience for the students. അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഫൺ പ്രോജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളായി വരാൻ പോകും. അപ്പോ സന്തുഷ്ടരല്ല എന്നുള്ളൊരു ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. തന്നെയല്ല, ഈ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൻലൻഡാണ്. ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള രാജ്യം ഫിൻലൻഡ്. ഇത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പേർ. അപ്പോ അവിടെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഹൈ ആണ്. ആകെ 140 രാജ്യങ്ങളെ വെച്ചെങ്ങാണ്ട് നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 136 137 ഏതാണ്. നമ്മൾ എത്രയോ പിന്നിലാണല്ലേ. അപ്പോ നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരല്ല എന്ന ഒരു സൂചനയുണ്ട്. ഇനി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സർവേ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്റ്റാഫ് റൂമിലോട്ടും സ്വന്തം കോളേജിലെ സഹാധ്യാപകരോട്ടും നോക്കിയാൽ മതി. ആരാണ് ഹാപ്പി? whether they are satisfied with what all things they possess, whether they are able to display their happiness. സന്തോഷം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, at least we have to display the happiness with our fellow beings. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സങ്കടപ്പെടാനുള്ള 1000 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പോലും, എന്നാൽ സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണ്ടേ? അതിനല്ല ഈ ബുദ്ധി എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഐ തിങ്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ ബൈ ദ പേഴ്സൺ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇസ് ഗൈഡഡ് ബൈ ദ ഇന്റലക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ഓർ ദ സ്കിൽസ്. നേരത്തെ ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ എയിംസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ. ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിഷൻ എന്താണ്, അതാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഐ ഓൾവേസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് രസമാണ് ജീവിതം, അല്ലേ? അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. there are numerous attacks, numerous rays, like എന്താണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് പോലെ പലതും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ. ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ സന്തോഷം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലും സന്തോഷം തരുന്നവരുണ്ടോ? നമ്മളെ അങ്ങ് സന്തോഷിപ്പിക്കാനും സമാധാനിപ്പിക്കാനും പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനൊന്നും ആരുമില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ്, ഈ ഓസോൺ അംബ്രലയാണ് മൊത്തം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അംബ്രല ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ we should have our own an umbrella to protect our ego. നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഈഗോ, നമുക്കൊരു ഒരു മച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഉള്ള ഒരു ഈഗോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഈഗോ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ അംബ്രല ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദാറ്റ്, നമ്മൾ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ്. അവരും ഇവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സന്തോഷം നശിപ്പിക്കുന്നതിനോട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ, അത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്കൻ ഫിലോസഫി ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ഫിലോസഫിയാണ് ഉബുണ്ടു. ഉബുണ്ടു ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അത് നമുക്കറിയാം. But there is a good philosophy, വളരെ പഴയ ഫിലോസഫിയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഫിലോസഫി ഉബുണ്ടു. And Ubuntu says, I am here just because we all are here. So no harm to other people. ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിന് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുള്ളത് കൊണ്ടാണ്.
നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല. നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എന്തൊരു നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? സോ ഡു നോ ഹാർം ടു അതർ പീപ്പിൾ. ദാറ്റ്സ് Ubuntu. So these sort of simple philosophies can make our life more happier എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ചിന്തകൾ നമുക്കുണ്ടാവണം. We have to try to transact these sort of thought patterns to our students too. So all these problems or all these issues guide us for a comprehensive approach. We require a comprehensive approach in the field of education. What is that comprehensive approach? In that approach, we have the role in organizing as well as operating the curriculum. We have the role, or it is a flexible strategy whereby we get an opportunity to organize the curriculum. For what? For developing the essential skills for all learners, or what is essential for all learners to be able to do successfully at the end of their learning experiences. So we operate the curriculum. Before that, we organize the curriculum so that all learners get the essential attributes through the different learning experiences. And finally, the students will successfully demonstrate all those experiences through their various behavior, various activities, various participation. So this is an important focus of outcome-based education. We need a comprehensive approach. So now let us go to the simple history behind all this outcome-based education. ആരാണ് എവിടുന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയത്തില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നൊക്കെയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെയാണ്. In 1950, Ralph W. Taylor, educationist, he wrote a book, Basic Principles of Curriculum and Instruction. And this is his thought, the kinds of changes in behavior that an educational institution seeks to bring about in its students. They are known as behavioral objectives. So as you know, when we think about learning outcomes, earlier we were thinking of behavior or the objectives. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു terminology objectives എന്നുള്ളതാണ്. And after 1950s, 1970s, there come the management by objectives, MBO ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി objectives എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജിക്കാണ് വലിയ പ്രചാരം ഉണ്ടായത്. So what are behavioral objectives according to Taylor? The changes in behavior of the learners through the different activities of the educational institution. They are known as behavioral objectives. So Ralph Taylor focused upon the behavioral objectives, achieving behavioral objectives through instruction, achieving behavioral objectives through the implementation of the curriculum. ഇതാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് 1950s. ഒരു 50 തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള 2015 വരെ എടുത്താലും ഈ ബിഹേവിയറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടരുകയായിരുന്നു. When we come to education, we have slight changes. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ടീച്ചിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി എന്നേ. ഇങ്ങനെ ഒരു ടെർമിനോളജി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ മേജർ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, when we say that the behavioral objectives are there, the word behavioral itself indicates that this is something to be displayed through the behavior, and what are the different strategies by which we can assess the behavior of a person. The behavioral objectives are the so it indicates that certain changes are essential in the behavior of a person. അപ്പോൾ ഈ അത് വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണ്. And behaviorism is an important branch of psychology. ഏത് നോളജ് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നാച്ചുറലി കുറെ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ വരുമല്ലോ. So there were criticism regarding behaviorism too. It is not possible to observe the behavior all time. It is not possible to assess the behavior all time. So behavioral, the phrase behavioral has its own limitations, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈലറുടെ ഒരു കരിക്കുലം ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പഠനങ്ങളുടെയുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. ടൈലറോട് വളരെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് തന്നെയായിരുന്നു ബെഞ്ചമിൻ എസ്. ബ്ലൂം. അപ്പോ
He wrote the book Taxonomy of Educational Objectives in 1956. ഈ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ സ്പെസിഫിക് ആക്കാമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ടാക്സോണമി. There are different types of behavioral changes among the learners. While attending a class, many types of behavioral changes may be developing in the learner. പലതരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകും, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഒരു സ്കില്ലാക്കി ആക്ടിവിറ്റി ആക്കി മാറ്റും, ചില കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോകും, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തി തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തും, അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യും. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഒരു താല്പര്യം തോന്നും. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇന്റലിജൻസ്, knowledge, understanding, different clusters of behavioral aspects are there. ചില കാര്യങ്ങളിരുന്നു, ചില ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ചിലതിരുന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ഓർത്തിരിക്കും, ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും. സോ ദ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ആർ മൾട്ടി ഫേസഡ്. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂം ഹി ട്രൈ ടു ക്ലാസിഫൈ all those behavioral objectives to different categories. ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂം ഈ ബുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ടൈലർക്കാണ്. അദ്ദേഹത്താണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അതിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ടേമിനെ കൺവേർട്ടഡ് ടു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻ എ വെരി broader manner, and he classified all those educational objectives to specific behavioral objectives. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That's in 1956. Later, in 1994, William G. Spady, he put forward the concept of outcome-based education. And he proposed that these behavioral objectives or the educational objectives, these all are very broad and ambiguous terminologies. And this usage of these types of objectives are not enough to ensure the learner progress or learner achievement effectively. So we have to think about outcome-based education. So William G. Spady is the person who proposed the outcome-based education to be practiced in all educational fields. Later, in 1999, B.S. Bloom passed away, and in 2001, Krathwohl, who was a colleague and a co-worker with B.S. Bloom, Benjamin S. Bloom, and his friend Anderson, they together modified the taxonomy of Bloom. And this taxonomy, still known as Bloom's revised taxonomy or Bloom's taxonomy. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന 56-50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത്രയധികം മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ കോവർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ, അവരതിനെ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്ന് തന്നെ പേരിൽ തുടരുകയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി ഓഫ് ബ്ലൂം. അപ്പോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൈ UGC come to the learning outcome-based curriculum framework, it consider the contributions of Spady, the outcome-based education, and at the same time, for fixing the learning outcomes, UGC selected the revised taxonomy of Bloom. So Bloom's taxonomy integrated with the contributions of Spady, that is outcome-based education, that is to be practiced in higher education according to UGC. So at present, our responsibility is to apply the Bloom's taxonomy linked with outcome-based education proposed by Spady. So that is LOCF proposed by UGC. What is LOCF? Awarding of a degree or a higher education qualification should be based on the demonstrated achievement of outcomes. This is actually outcome-based curriculum framework for outcome-based education. When we give an award or a certificate for a student, that should be based on certain demonstrated achievement of outcomes. That means that the educational institution should have adequate evidences regarding the achievement of outcomes of that particular student. So we have to assess the knowledge, values, skills, behavior, different types of performance. All these
things through our institutional assessment, through the classroom assessment. OBE means focusing and organizing the entire programs of the institution and instructional efforts around defined outcomes. We want all students to demonstrate when they leave the institute. This is the definition by SPIRE. So when we frame the outcomes, the institute also have the role to make modifications or make it flexible according to the needs and according to the requirements of the society. ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ഔട്ട്കംസിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And it is a system of education giving priority to ends, purposes, accomplishments and results. അവസാനം ഒരു കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. And it's a realistic approach for quality assurance. And all decisions taken by the faculty, by the institution, by the management, by the educators, all are driven by the exit learning outcomes that the students should display at the end of the program. What are the exit learning outcomes? We can assess the entry learning outcomes through an entry level. While a student comes in our college, we can assess their entry level behavior. That's very nice activity. If, for example, we have tutorial system or mentoring system like that. So what to do in tutorial classes? എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന ചില സംശയങ്ങളാണ്. ഈ കുറച്ച് കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ during the initial phase we can conduct entry level behavior. Entry level behavior in what all things? What is their entry level competency in English language? What is their entry level competency in mother tongue? What is their competency in the subject they have? അവരെടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊക്കെ നിലവിൽ അവർക്ക് എന്തറിയാം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്താം. ഒരു MCQ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ്, കണ്ടെത്താം. അതിന്റെ സ്കോർ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം. ദിസ് ഇസ് ടു ബി ഇംപ്രൂവ്. കാരണം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുന്ന കുട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എൻട്രി ലെവൽ ബിഹേവിയർ? അത് കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്ത് കുട്ടിക്കൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ we indirectly or directly give the implication that you have to improve in this area. So find some time, or you have to find some alternate strategies to improve your knowledge, improve your understanding in these fields. എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. So that is entry level behavior. So this is entry level. This is exit learning outcomes that the student should display at the end of the program or a course. So learning outcomes specify what graduates completing a particular program of study are expected to know, understand, and be able to do at the end of their program of study. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ല. After completion of the program, we expect that he should know these things, he should understand these things, he should be able to do some activities, some skills. So these are the learning outcomes. These learning outcomes are reference points that will help formulate graduate attributes, qualification descriptors, program learning outcomes, and course learning outcomes. These are some terminologies used by University Grants Commission. And it indicates that the all expected learning outcomes are reference points. And what is the significance of these reference points? It helps to formulate graduate attributes. See the terminology, graduate attributes, qualification descriptors, program learning outcomes, and course learning outcomes. So whenever we plan the learning outcomes, whenever we set the outcomes for different courses, that should emerge from graduate attributes, qualification descriptors, and program learning outcomes related to course learning outcomes. This sequence is to be followed
what are the most important characteristics of a graduate? That decides the qualification descriptors. Based on that, we have to set the program learning outcome. Program learning outcome, what is a program? BSc Chemistry is a program. BA Political Science is a program. BSW is a program. BA English is a program. So it has its own outcome. What is course learning outcome? Within that program, there are different core courses and complementary courses, and each course has its own learning outcome. Each unit has its own learning outcome, and all these learning outcomes should be in tune with the program learning outcome, which is in tune with the graduate attributes and qualification descriptors. So this general guidance for articulating the essential learning with programs of study and courses within a program gives the framework for outcome-based education. So learning outcome-based curriculum framework maintain national standards and international comparability of learning outcomes. When we set the learning outcomes, that should have an international comparability. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുന്ന കുട്ടിയും UK ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുന്ന കുട്ടിയുടെയും ഔട്ട്കംസ് തമ്മിൽ മാച്ചിങ് ആണ്. That is international comparability. At the same time, we have to maintain our own national standards. So when we say that international comparability is there, that is to develop global competitiveness. Because our students should get, or they must be able to utilize the opportunities worldwide in the field of education as well as employment. So when we plan the learning outcomes, when we plan the standards of education, that should enhance the skills for global competitiveness and social mobility so that they become global citizens. Graduate attributes, qualification descriptors, program outcomes, course outcomes. This is the sequence of outcomes. Graduate attributes. Graduate attributes, what do we expect from a graduate after the completion of the course? After he is qualified with the degree. Arun Kumar BA. എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് as a graduate? That is known as graduate attributes. Qualification descriptors, if the institute or the university want to provide a qualification for the student as BA English, what should be the standard of the student? What should be the evidences of that particular student for getting that qualification? BA English, BA degree is a qualification. So what are the essential requirements for getting that qualification, whether that is achieved or not? Program outcomes, I have already mentioned. What is program outcome? What is the entire program of BA or BSc or BCom that focuses upon? That is program outcome. Course outcome, what is core course 1 aimed at? What are the learning outcomes or objectives of the core course 2? What is the important outcomes of unit 1, 2, 3? Like that, when we are able to list all these outcomes in tune with other higher aspects, we'll be able to set the outcomes appropriately. So what are graduate attributes? അത് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. അതിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? മറ്റെല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അതിലേക്കാണ്. Graduate attributes are the characteristics that a graduate should possess after the completion of the course. These are the transferable qualities and skills. Transferable qualities and skills are those qualities and skills
which have application in all fields of our life, whether it is in the personal life or it is in the professional life, whether it is at home, whether it is at workspace or workplace, wherever it is, these skills have its own importance. They are known as graduate attributes. They can be classified, even though it is classified, we cannot compartmentalize us to discipline-related attributes and generic skills are there. Generic skills. Discipline-related are those skills which are closely linked with that particular discipline. For example, a student of BSc Chemistry has completed chemistry graduation. Now he is with BSc degree. So the discipline-related skill is that he should have the capacity to deal with chemistry laboratories to identify different chemicals or chemical products like that. So that is the discipline-related skill. A student who has completed BA English or BA Malayalam, BA Sanskrit, BA Hindi, whatever it is, what will be the discipline-related quality of the skill? Can you share? BA English, Malayalam, language degree. Discipline-related skill എന്തായിരിക്കും? ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയാം. Yes, please come. To have good knowledge in that language, to be able to communicate, read. Yes. Should have adequate knowledge to communicate with that particular language, right? Yes, please. Anything else to add? Knowledge about various genres and works. Yes. Knowledge about various authors and their works. Then to write English, to write properly, to write the language properly. Okay, powerful use of the language in different ways. Yes. Yes. അത്രയൊക്കെ മതിയോ? വല്ലവരുടെയും പുസ്തകവും വായിച്ച് വല്ലവരും പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നാ മതിയോ? Creative writing, ma'am. Creative writing. Yes, creative writing. അവർ തന്നെ ഭാഷാരംഗത്ത് പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളായി ചരിത്രം കുറിക്കുന്നവരായി മാറണം അല്ലേ? അതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ റിലേറ്റഡിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കില്ലായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായും. And what are the generic skills? When we use the term generic skills, it indicates that the skills are general in all fields of our life. നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഇത് UGC നമ്മളോട് അവരുടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഈ ആദ്യമായിട്ട് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് കരിക്കുലർ ഫ്രെയിംവർക്ക് 2019 ചെയ്ത സമയത്ത് UGC പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജനറിക് സ്കിൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽ, പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ, ടീം വർക്ക്, collaboration, scientific reasoning, digital literacy, multicultural competence, leadership, LLL, lifelong learning. So these are the different skills as proposed by UGC as generic skills. And whenever we go to different documents of UGC or National Education Policy or whatever documents of UNESCO, UNICEF, whatever it is, either document നോക്കിയാലും we can see the usage 21st century skills. Actually, all these generic skills are 21st century skills എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാ ഇല്ലെങ്കിലും especially this digital literacy, lifelong learning എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 21st century skills ആണ്. And don't confine to this limited number of generic skills or discipline related skills. നമ്മുടെ ജോലി ഇതല്ല. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു സ്പോൺസർഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ജനറിക് സ്കിൽസ് ആണ്. ആസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് കോമ്പീറ്റന്റ് ടീച്ചർ ഓഫ് മൈ ഡിസിപ്ലിൻ, വാട്ട് ആർ മൈ തോട്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിസിപ്ലിൻ റിലേറ്റഡ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ്? എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ്, ടീം വർക്ക്, കൊളാബറേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും if as a person we do not possess the necessary coping skills or the survival skills, we cannot use all other skills properly or effectively. നമുക്കൊന്ന് നിലനിൽക്കാനുള്ള ചില ശേഷികളൊക്കെ വേണ്ടി, എന്തിനേയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാനും ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും സോൾവ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് പറ്റുമെന്നൊരു തോന്നലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്കിൽ,
പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന്റെ ഒക്കെ പീരീഡ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് സർവൈവൽ സ്കിൽ ഐ തിങ്ക്. എന്തിനേയും അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ വേണം. സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈസ് എമർജ് ഫ്രം ദ ഡിഫറെന്റ് തോട്ട് പ്രോസസ് ഓർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി possess. So we can add as many skills as possible according to the situations, according to the subject, according to the requirements. ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മതി, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. We can elaborate it. അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Communication skill, നമുക്കറിയാം, it is essential. Critical thinking and problem solving, both are essential. Teamwork and collaboration, necessary for developing cooperative thinking among students. Digital literacy and scientific reasoning, both are important. When we deal with different people from different cultural context, we have to identify the uniqueness of other people's culture. At the same time, we have to preserve our own culture. We have to respect the culture of other people. So this type of multicultural competency should be there. And each student is supposed to be a leader. And at the same time, we have to promote lifelong learning. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന 21st സെഞ്ചുറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായി മറ്റെന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. ഇത് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൂടാതെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടതാണ്. So the learning outcome-based curriculum framework always provide the program design and syllabus development by the higher education institutions. That's why the university insists us to make the outcome-based question paper. All courses should be rescheduled or reframed according to outcome-based framework. The design should be done by the higher education institution. And based on that, the teaching learning process have to be modified. If we design the curriculum according to learning outcomes, of course, the teaching learning process have to be reframed. If I said these are the learning outcomes, I have to identify certain strategies which are helpful for achieving those outcomes for the students. So the teaching process requires more efforts, more preparation from the part of the teacher. And how we can assess the students. The assessment should be strictly based upon those outcomes that we have decided earlier. At the same time, we have to review the program, review the achievement of the students, review the learning outcomes, so that if I feel that something is to be modified, something is to be added, something is to be deleted according to the situation, then I can integrate like that. So this also is a sequence. The first one is designing of the curriculum. The second one is selection of the teaching learning process according to the curriculum. And it leads to the assessment of the student outcome. By analyzing the result of the student through the assessment, we get a feedback regarding the program. So the review of the program, reframing of the program or restructuring of the program is possible through this way. We start from learning outcomes. This is usually termed as constructive alignment. We start from learning outcomes. We redecide the learning outcomes of a program or a course. And as a teacher, we plan different activities. Those activities are usually termed as teaching activity, but we give importance to students. Hence, the process is learning. Even though the teaching is the process that we offer, learning is the expected process of the classroom. So whatever activity we provide in the classroom, we call it as learning activity. And this learning activity, we provide certain experience for the students, and those experiences are to be assessed properly. And assessment is there. And if this assessment, through the assessment, if I feel that the results are not up to the mark, not satisfactory, I can change the learning activity, I can modify the learning outcomes, and this is a cyclic relationship. And this, if these are in line, in tune with each other, this is known as constructive alignment.
through the assessment, there is scope for making modifications in the learning outcomes. While we make modifications in the learning outcomes, naturally the teacher can change the learning activity. Again, the learning experiences can be assessed through different modes of examinations or evaluation procedures. And this is the curriculum alignment. Just like that, we have an intended curriculum or the outcome-based curriculum. That is the intended curriculum. That is here. That is the intended curriculum. And what the teacher do in the classroom, what the teacher transact the different learning activities of the classroom, all those are becoming the implemented curriculum. If the intended curriculum as such is implemented, naturally that will become the attained, or that will lead to the attained curriculum. So what is the gap between these three aspects? If there is no gap between the intended curriculum and the implemented curriculum, of course, that shows that the curriculum is totally transacted with good quality teaching strategies. There is no gap between intended curriculum and implemented curriculum. What is the result of implemented curriculum minus intended curriculum? Or intended curriculum minus implemented curriculum. If it is 0, that shows that it is in complete alignment. Intended curriculum is presented as such in the implemented curriculum. And what is the gap between intended curriculum and attained curriculum? What is the difference between intended curriculum and attained curriculum? If it is 0, that means that the intended curriculum is totally attained by the learner. If there is a big gap, that shows that the implemented curriculum was not adequate to attain the intended curriculum. So if these three go in tune with each other, this is the exact curriculum alignment to be practiced in a higher education institution. So if we are aware of the intended curriculum in the proper way, we can implement it properly through different strategies. Sometimes it requires certain updation of our professional activities. Of course, we have to do that, and it is to be implemented with perfection. And if we assess the attained curriculum as equal to the intended curriculum, we can say that the outcomes have achieved those positive aspects. Hence, what are the changing roles of teacher? Teacher is a person supposed to pass the curriculum for the students. ആരോ എവിടെയോ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കരിക്കുലം, ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കരിക്കുലം, അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നു. ആരോ പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ്? നമ്മളിത് പാസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. പാസിംഗ് ദ കരിക്കുലം, അതാണ് ടീച്ചറുടെ റോള് നിലവിൽ. പാസിംഗ് ദ കരിക്കുലം. അതെങ്ങനെ മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഡിസൈനിങ് ദ കരിക്കുലം, ഇംപ്ലിമെന്റിങ് ദ കരിക്കുലം. ആ ഒരു റോളിലേക്ക് നാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. Because our role is to design the curriculum according to the needs of the students, according to the requirements of the institution, according to the graduate attributes. So we can design the curriculum, we can devise a curriculum, we can implement it for achieving successful outcomes. Maximum input was our most important concern. ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പം പരമാവധി സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് നല്ല ടീച്ചിങ് എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, അതും ഇതുമെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ
B.Ed ലെവലിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ടീച്ചറിന്റെ പുറകെ ഒരു 3-4 പേരും കൂടെ പോകും. ഇതിനന്ന് ചാർട്ട്, പിന്നെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ പിടിച്ച് 3-4 പേരും കൂടെ പോയി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ധാരണ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ച ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ടീച്ചിങ് എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു B.Ed കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യൂസാണ്. മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ റിസോഴ്സ് അല്ലേ. ടീച്ചറിന്റെ ഓരോ വാക്കും ഓരോ ഇടപെടലും അത് റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട്. ബാക്കി ഈ സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയ ഇൻപുട്ടാണ് ഇല്ല, നമുക്ക് പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ. സോ they are giving unnecessary importance for providing maximum input. That is should be shifted in the sense that we have to focus upon maximum output from the students. Of course, maximum input is required for that from the part of the teacher, but our aim is to get maximum output from the students. Completion of syllabus is our aim of teaching. തന്നിരിക്കുന്ന പറയുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ സിലബസ് തീർക്കണം അല്ലേ? ആ സിലബസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക, പലതരം ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് സിലബസ്. അത് മാറുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് എന്താണ്? സിലബസ് ഇസ് വിത്ത് us. It is to be completed. At the same time, the learners are to construct knowledge. സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ the different situations, different examples, different inputs we share in the classroom should be helpful for the students to construct their own meaning for the syllabus, their own meaning for the content. So the mere completion of the syllabus should be shifted to the construction of knowledge in the classroom. Teachers are supposed to be the distributors of question paper. അല്ലേ? പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. ആരോ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് അത് അവിടെ വരും, പാസ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. No. We have to devise question paper. We have the responsibility to devise question papers. We have opportunities to devise question papers in different sorts of internal examinations, at least I think. Dissemination of textbook information. പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, അതങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാറും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് enrichment of the textbook by the teacher. ബുക്കിലുള്ളത് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, ബുക്കിലുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുകയില്ല. ബുക്ക് ഇസ് there. ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെ, അതിലെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം, പുസ്തകമല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ്, പുസ്തകത്തിന്റെ പേജിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ അധ്യാപനം നടക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യമൊക്കെ ആർക്കും എവിടെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കും. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് enrichment of the textbook with own experiences, own exposure, own reading, own interpretation, right interpretation I mean. അത്തരമൊരു റോളിലേക്ക് നാം മാറേണ്ടത്. We have already mentioned the rote learning process taking place in our classroom, and rote learning should be replaced with meaningful learning that we have discussed in the morning. Now students require motivation by the teacher to participate in various learning activities. They always look at the face of the teacher to get a praise word, to get a positive reinforcement of the teacher. So എനിക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ഹ്യൂമൻ നീഡ് ആണ് കേട്ടോ, നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും so the role of the teacher is to continuously motivate the students, no problem. But the aim of that motivation, the motivation by all external agencies are known as extrinsic motivation. So as an extrinsic motivator in the classroom, when we try to motivate our students,
The aim is to make them intrinsically motivated. Motivation from within. കൊള്ളാം, നന്നായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, നന്നായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, വളരെ നല്ല അസൈൻമെന്റ് ആണ്, സെമിനാറിൽ നന്നായിട്ട് പങ്കെടുത്തു, വളരെ നല്ല മാർക്കാണ്, കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ചാൽ കുറച്ച് മാർക്കൂടെ കിട്ടും. ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയത്തില്ല. ഇതെല്ലാം കേട്ട് 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 കുട്ടിക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവണം, എനിക്ക് പഠിക്കണം, എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം, എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻറ്റീവായിട്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നലുണ്ടാവുന്ന ആ തോന്നലിലൂടെ കുട്ടിക്കുണ്ടാവുന്ന മാറ്റമാണ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റഡ് ലേണിംഗ്. So we have to help each learner to become a self-regulated learning. അല്ലാത്തടത്തോളം ഒരു പ്രയോജനമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ പുഷ് ആൻഡ് പുൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറ്റുമോ? അതിലൂടെ മാത്രം നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ എത്രത്തോളം എത്തിക്കാൻ പറ്റും? ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ? അതില് ഫിസിക്സിൽ ഒരു നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫിസിക്സിൽ ഒരു നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, ലോകത്തിലെ മൊത്തം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 കഴിവില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനേർഷ്യയാണ്. ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റിയാണ്. ദ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. ഒരു വസ്തുവിന് അത് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, പൊക്കോണ്ടിരിക്കാനും പൊക്കാണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അതൊന്നും മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ്. ഒരു വസ്തുവിന് ഇങ്ങനെ സ്വയം മാറാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യ. അതിന്റെ കൃത്യമായ മലയാള പരിഭാഷ ജഡത്വം എന്നാണ്. ജഡമാണ്. ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജഡത്വം. ജഡത്തിന് സമാനമാണ്. അതൊരു ഭയങ്കര സൈക്കോളജിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഇതാണ്, ഇനേർഷ്യയാണ്. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തള്ളുക ഉന്തുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും, പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേറ്റഡ് ലേണിംഗിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മളാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ബട്ട് സംടൈംസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ആർ സം അതർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഫോർ ദം. അവിടെയാണ് വഴി മാറുന്നത്. ശരിക്കും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ആരാ? അത് കണ്ടെത്താൻ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അവർ ചിന്തിക്കുന്ന, അവർ വരുന്ന വഴികളിലൊക്കെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പലരുടെയും ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന മോഷൻ ഡിഫറെന്റ് വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ ആകാനും ഒരുതരം അൺറസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് അൺറസ്റ്റ് ആകാനുള്ള കാരണമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് നെസസറി as an external force for the students. We have to push, we have to pull them, but at the same time we have to focus upon generating intrinsic motivation among the learners to develop self-regulated learning. And finally, transfer of knowledge. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് what is the new role? Developing transfer skills among the learners. ഈ നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റൈൻഡ് സർട്ടൻ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ദിയർ ലൈഫ്. ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് വേണം. ഇത് തമ്മിൽ ഇപ്പം നിലവിലൊരു ബന്ധമില്ലല്ലോ. ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടാകും. ജീവിതം വേറൊരിടത്ത്, ക്ലാസ് മുറി വേറെ. സോ വെൻ എ സ്റ്റുഡന്റ് gets the skills and capacity to transfer all the knowledge or the skills attained in the classroom in the real life situation, that will become fruitful. So as teachers, we have to change our responsibilities when we come to outcome based education. Yes. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു എക്സർസൈസ് ആണ് കേട്ടോ. തമാശയാണേ. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. തമാശ ആണെങ്കിലും ടാക്സോണമി ആണ്, ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആണ്, ചുമ്മാ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോ നാളെ മുതൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഒരു കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയേ പോകത്തുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പം തുടക്കമല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭീകരാന്തരീക്ഷം ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കരുത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ തന്നെ. അപ്പൊ തുടക്കം നമുക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ട് അങ്ങ് പോകാം. നാളെ മുതൽ ഇതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സ് കൂടും കേട്ടോ. അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് റെസ്പോൺസ് തന്നാലേ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകത്തുള്ളേ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങളാണ്, വെറും ലളിതമായ 2 ചോദ്യങ്ങൾ. ഒരു പാദരക്ഷയുടെ പരസ്യവാചകം, പാദങ്ങൾ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. പരസ്യവാചകം ഏതാണ്? ഏത് പാദരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യമാണ്?
കുറച്ച് നിരീക്ഷണമൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള ചിലർക്ക് വല്ലതും അറിയായിരിക്കും. ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ എന്താ കൊച്ചു കുട്ടികളാണോ ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാം. ഇത് ലോവർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് തിങ്കിങ്ങിനൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, മെമ്മറൈസേഷൻ ആണ്. പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ബോർഡൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടോ? അത്രേ ഉള്ളൂ. വഴിക്കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴോ പാദങ്ങൾക്കുമില്ലേ ആഗ്രഹങ്ങൾ. പാദങ്ങൾക്കുമില്ലേ ആഗ്രഹങ്ങൾ. വെരി ഗുഡ്. ഏതു പാദരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യമാണിത്? അറിയാവോ? ചെരുപ്പിന്റെ പരസ്യം ഏത് ചെരുപ്പാണെന്നറിയാം? തൊടുപുഴയിലുള്ള ഒരു ചെരുപ്പാണല്ലോ. ഓക്കെ, സാറിന്റെ പേരെങ്ങനെ? ഞാൻ പ്രസാദ്. പ്രസാദ് സാർ. പ്രസാദ് സാറ് ഒരു ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ മാർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പാദങ്ങൾ പരസ്യവാചകം അതല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ അർത്ഥം സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് വേണോ? പ്രസാദ് സാർ ഉത്തരത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. പോട്ടെ, അടുത്തതിലേക്ക് പോട്ടെ. യെസ്, പോകാം. അപ്പോ പാദരക്ഷയുടെ പരസ്യവാചകം പാദങ്ങൾ എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പരസ്യവാചകം ഏതാണ്? ഇതിന്റെ അകത്ത് ബുദ്ധി ഒന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസാദ് സാറിന് ബുദ്ധി ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. നിരീക്ഷണം. അതുവഴി ഇതുവഴിയൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന വഴിക്കോ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശ്രദ്ധ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത്. ഏത് പാദരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യമാണത് എന്നുള്ളത് കിട്ടിപ്പോയി. സംഘടിപ്പിച്ചു. ലൂണാർ. ശരിയാണ്. ആരാണ് ലൂണാർ പറഞ്ഞത്? അജിതയാണോ നിജിതയാണോ? ജിജിത. അപ്പോൾ ജിജിത ടീച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ലൂണാറിന്റെ പരസ്യമാണ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ, സിമ്പിൾ മെമ്മറി, റിമെമ്പറിങ് കേട്ടോ, റെക്കഗ്നൈസിങ്, ഐഡന്റിഫൈങ് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവാണേ. ഇതാണ് പരസ്യം. പാദങ്ങൾക്കുമില്ലേ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് പ്രസാദ് സാറ് പങ്കുവച്ചത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. പാദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മോഹങ്ങൾ. ഇതാണ് പരസ്യം. ഇത് ലൂണാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെരുപ്പുമായിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ പരസ്യം നിങ്ങളെ അവരുടെ എന്നാ പറയുന്നത് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പരസ്യമായിരുന്നു. ഞാനിത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പാദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മോഹങ്ങൾ. പാദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മോഹങ്ങൾ. ഈ പരസ്യം കാണികൾക്ക് നൽകുന്ന അർത്ഥം എന്ത്? ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം, എന്തു വേണമെങ്കിലും പറയാം. കേൾക്കാം, പറയണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മോഹങ്ങൾ. വിഐപികൾ ഉപയോഗിക്കുക. കേട്ടില്ല. വിഐപികൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്തുപയോഗിക്കുക? വിഐപികൾ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺസ്. വിഐപികൾ ഉപയോഗിക്കുക. ശരിയാ. ഓക്കെ. പൊതുവെ നമ്മൾ തഴഞ്ഞിട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ പാദങ്ങൾ. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വഴി എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിനും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതിനും അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. കൺസിഡർ ഇറ്റ് എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു മീനിങ്. ടീച്ചറിന്റെ പേരെങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ശുഭ. ഈ പാദരക്ഷകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പാദങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, വളരെ ശരിയാണ്. ഈ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പാദങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ലൂണാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ലൂണാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ലൂണാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. പാദങ്ങളുടെ മോഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂണാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. വെരി ഗുഡ്. മനോഹരമായ പാദങ്ങളിൽ ചെന്നു ചേരാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്വന്തം പാദങ്ങൾ മനോഹരമാണ് എന്ന് ധരിക്കുമല്ലോ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, എന്റെ പാദങ്ങൾ മനോഹരമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ ചെരുപ്പ് യോജിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വരുത്തി തീർക്കാൻ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്. എല്ലാവരുടെയും ധാരണ അവരവരുടെ പാദങ്ങൾ മനോഹരമാണെന്ന്. കുനിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിക്ക എല്ലാവരും. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിവേ, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വേണേലും ആകും. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ഓർമ്മ അല്ലെ വെറും ഒരു നിരീക്ഷണത്തെ വെച്ചുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവാണ്. വി ആർ ട്രൈങ് ടു അനലൈസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ അപഗ്രഥിക്കുക. ഇത് കാണികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും?
ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇതിനെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്താണല്ലോ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടില്ലേ, അഡ്വർടൈസിംഗിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അപ്പൊ അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഫീൽഡാണ്, അതിൽ എത്രയോ വലിയ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്തരം ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാം. പാദങ്ങൾക്കുണ്ട് മോഹങ്ങൾ, പാദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മോഹങ്ങൾ. ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അർത്ഥവ്യത്യാസത്തിന്റെ വായുടെ താഴെ ഒരു വള്ളി ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം പറ്റിയ അബദ്ധമാണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള അർത്ഥവ്യത്യാസം എന്താണ്? നമുക്ക് ആകെ ഒരു മലയാളം ടീച്ചറെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ മലയാളംകാർ പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം. യെസ്, പാദങ്ങൾക്കുണ്ട് മോഹങ്ങൾ, പാദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മോഹങ്ങൾ. പാദങ്ങൾക്കുണ്ട് മോഹങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മറ്റേതൊരു പാദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മറ്റ് നമ്മളുടെ മനസ്സിനുള്ള പോലെ അതൊരു കമ്പാരിസൺ പോലെയാണ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, മറ്റേതൊരു കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അവർക്കുമുണ്ട് എന്ന് ഒരു സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, മറ്റേത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മോഹങ്ങൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാദങ്ങൾ മോശക്കാരല്ല, അവർക്കും ഉണ്ട് മോഹങ്ങൾ. പാദങ്ങൾ അത്ര മോശക്കാരൊന്നും അല്ല, അവർക്കും ഉണ്ട് മോഹങ്ങൾ. വെരി ഗുഡ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും? അതായത് അധികം പരിഗണന നൽകാതെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് അധികം പരിഗണന എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ടീച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അധികം പരിഗണന നൽകാത്ത ഒരു ശരീരാവയവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മോശക്കാരല്ല, ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് മോഹങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തില് പാദങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ശരി, വളരെ ശരിയാണ്. നല്ലൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഇനി എന്താണ്? അത് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു മനസ്സുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാദങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുവോ? കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്, അത്രയും കൊടുക്കണം. കഥയിൽ ചോദ്യമില്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒരു വോയിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയത്തില്ലേ? ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. തഴയപ്പെട്ട അല്ലെ, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, മാർജിനലൈസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ, തഴഞ്ഞു പോയതാണ്. അവർക്ക് കൊണ്ടൊരു മോഹങ്ങൾ. ശരിയാ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കണ്ടോ, ചിന്തിക്കും തോറും എത്ര രസകരമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു. ഓക്കെ, പാദങ്ങളെ വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു. റൈറ്റ്. തറയിൽ ചവിട്ടി നടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട, അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അവയവമാണ് ഞാനെങ്കിലും എനിക്കുമുണ്ട് മോഹങ്ങൾ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് വേറൊരാൾ പറയുന്നതാണെങ്കിലും വേറൊരാൾ പാദത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തതിന് കൂടുതലും തോന്നുന്നത് പാദം തന്നെ പറയാണ് എനിക്ക് മോഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് വരിക. വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. അത്ര വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലേ. പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് മോഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡറി പേഴ്സൺ വെറുതെ പറയാണ്, നിനക്ക് മോഹമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ പാദങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മറുപടി പറയാണ്, ഉണ്ട്, എനിക്കും ഉണ്ട് മോഹങ്ങൾ. വെരി സുന്ദരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ. ഇനിയുമുണ്ടോ? സെന്റൻസിൽ തഴയപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഷയാണ് എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സലന്റ്. അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു പരസ്യം എത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാലചരിപ്പം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോ എത്ര വലിയ ചിന്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. ദിസ് ഇസ് ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ്. എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ അതിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ മീനിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് നോളജ്. അല്ലാതെ അറിവ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭയങ്കര സംഭവം ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെയുള്ളത്, അതൊക്കെ അതിന്റെ ഹയർ ലെവലാണ്. പക്ഷെ ആ സിമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, സിൻസ് വി പൊസസ് ദ കപ്പാസിറ്റി thinking, each and every word, each and every sentence, each phrase, everything has its own meaning. And when we are able to create our own meaning for it, we become the constructors of knowledge. ഇത്തരം കൺസ്ട്രക്ഷനുള്ള അവസരം ക്ലാസ് മുറിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെ വലിയ ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വരുവാണ്. അത്തരം അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശമൊക്കെ ആയി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നാളത്തേക്ക്. നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കും, ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കും. പാദങ്ങൾക്ക് വിട്ട് മോഹങ്ങൾ, ഇത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധ്യാപനവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട? ഇതാണ് ടാസ്ക് 2.
നാളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. സുന്ദരമായ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം, പങ്കിടാം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പരസ്യം കണ്ടപ്പോൾ അതത്ര നിസ്സാരപ്പെട്ട പരസ്യമാണെന്ന് തോന്നാതെ ഞാനിതെടുത്ത് വെക്കുകയും അധ്യാപകരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. So what is its relationship in the classroom? Of course, you have certain ideas to share. അത് നമുക്ക് നാളെ ഷെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, മറ്റെന്തെങ്കിലും? അപ്പം തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ബേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? 3:25, 3:30 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം. Yes, please come. വലിയ വലിയ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലേ. സിമ്പിൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ OBയുടെ കാര്യങ്ങൾ അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് വേണമല്ലോ നോക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടത്. 2 ടാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, 2 എണ്ണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്? ഒന്ന്, സ്വന്തം സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സമയം കിട്ടിയാൽ അത് നോക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, വളരെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഷെയർ. ഇത് PG ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്, വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തും പറയും. നമ്മൾ ഏതായാലും പുതിയ കാര്യം എന്താണ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും UGC എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എത്തും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്റെ കോളേജിൽ ഇന്നൊരു ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് മാഡം നല്ലതായിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ അതിനകത്തൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി കരിക്കുലം, ആ തോട്ട് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സിലബസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡെലിവേർഡ് ത്രൂ ദ ടീച്ചർ എക്സെട്ര. അതിനൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇത് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആക്കി മാറ്റുക. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സിലബസ് ആ ഒരു ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് സിലബസ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല. അത് പരിമിതികളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതിയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ് വഴി കൂടെ അല്ല വന്നേക്കുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിനെ ഷോർട്ട് കട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലബസിനെ നമുക്ക് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കിടന്ന് കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് തത്രപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആശയം ഇതാണ്, ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല. ആശയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ തോട്ട് പ്രോസസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ പ്രൊസീജിയർ. മാഡം ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഐഡിയ ടു ദ ഡെലിവറി ആൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ദി അസസ്മെന്റ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹാവ് ടു ഒക്കർ in a particular process, in a particular sequence. എന്നാലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ അതൊരു ഇംപെഡിമെന്റ്സ് വന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അതൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് രീതിയിലോട്ടാണ് മിക്കറും. മാഡത്തിന്റെ എന്താണ് അഭിപ്രായം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? സാറിന്റെ പേരെങ്ങനെ? ജസ്റ്റിൻ. ജസ്റ്റിൻ സാറെ, പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു. റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പോൺസേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ സിലബസും എല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. UGCയുടെ തന്നെ ഏതോ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഞാൻ വായിച്ചു, ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ Z-to-A പ്രോഗ്രാം. A to Z അല്ല, Z-to-A പ്രോഗ്രാം എന്ന് വായിച്ചു. അപ്പൊ വളരെ ശരിയാണ്, ഇസഡിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോവാം നമ്മളിപ്പോ. നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്കംസ് ഒന്നും അറിയത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അതിനെ വെച്ചോണ്ട് ഇനി തട്ടിക്കൂട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ ഔട്ട്കംസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ ഒരു വലിയ ലിമിറ്റേഷനാണ് സാറേ, ഇത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു സെറ്റ് സർട്ടൻ ഔട്ട്കംസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കരിക്കുലം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ നടത്തുകയും നല്ല ഒരു സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് നടത്തി, നിരീക്ഷണം നടത്തി,
കൃത്യമായി ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഔട്ട്കം വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സിലബസ് ഗ്രിഡ് ആൻഡ് കരിക്കുലം കമ്പോണൻസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കുട്ടി അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ കയറ്റണം, എന്നിട്ടാണ് സിലബസിന്റെ അകത്തോട്ട് എലമെന്റ്സ് കയറ്റുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നിലവിൽ അതിന് നമുക്ക് മാർഗമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബൈ ഡിസിമിനേറ്റിംഗ് ഓർ ബൈ implementing, not disseminating, by implementing the curriculum that is within my hand, within my framework. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അത് ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ അതേ നിർവാഹമുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾസോ, നമ്മുടെ കോളേജിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനൊക്കെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു എഫേർട്ട് നടത്തി കുറച്ച് ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. സാറ് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു, വളരെ ശരിയാണ്. എങ്കിലും എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം അല്ലെ, എങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഫൈൻ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ട്രാൻസാക്ട് ഇറ്റ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ സോ ദാറ്റ് ദ ഔട്ട്കംസ് ആർ എൻഷ്യൂർഡ്. അല്ലേ, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 3:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 2 ടാസ്ക് ഉണ്ട്, ഓർമ്മിക്കുക. പറ്റുമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കാര്യം ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായാലും ഞാൻ നാളെ പേര് വിളിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കും. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം, അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ, അതിൽ ശരിയാണെന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല. തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക, ശരിയാണെങ്കിൽ നല്ലത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അത്രയും. നമ്മുടെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പാദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോഹങ്ങൾ എന്ന ഒരു വാചകം ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധ്യാപനവുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ്സ് നാളെ നമുക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാളെ ആരംഭിക്കാം. എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ കോളേജിൽ ഒരു FDP പ്രോഗ്രാം സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും സമയം 3:30 ആയതിനാലും തൽക്കാലം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. മഞ്ജു ടീച്ചർ എന്താണ് പറയുക? ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. Yes. Gopika here. Thank you so much, ma'am, for the very beautiful presentation and interesting session citing real life examples. And we have been introduced to the unknown or less known phases of outcome-based education and the changing role of a teacher in the outcome-based education. Please accept our appreciation for the great presentation. I would like to thank all the participants for keen listening and participation. Hope you enjoyed the session. Looking forward to the upcoming sessions. Thank you, ma'am. Feedback form is posted in the chat box. Please fill in the form before leaving the meeting, and we'll resume tomorrow at 10 a.m. for the third session. Thank you once again. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Teacher? Yes. എരമലിക്കര കോളേജിലെ ശുഭ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ടീച്ചർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആ സെയിം ശുഭയാണ്. എന്തോ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ കോളേജിൽ? ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരു 12 years ബാക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വന്നായിരുന്നു, ലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ഫർ. ഞാൻ മിക്കവാറും ഓർക്കും, അന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതല്ലേ. അതെ അതെ അതെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ടീച്ചറാണ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് കണ്ടു കയറിയതാണ്. ഓ താങ്ക് യു. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ആ സുഖമായിരിക്കുന്നു ടീച്ചർ. എന്ത് പറയുന്നു മക്കളൊക്കെ? 3 മക്കളൊക്കെ ഇപ്പൊ